شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، لیاری میں غیر اعلانیہ بجلی کی طویل بندش، مکینوں کا کہ الیکٹرک آفس کے باہر مظاہرہ، اہل مکینوں کا کہ الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے سامنے دھرنا، 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی، ہر ماہ بھاری بھرکم بل بم کی طرح گرا دیے جاتے ہیں۔ مظاہرین کا شکوہ کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ۔ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر خلیل ہوت نے بھی دھرنے میں شرکت کی۔ کراچی میں بجلی بندش کا دورانیہ شدت اختیار کر گیا، 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ آگرہ تاج کالونی، بہار کالونی، لائنز ایریا، کھارا در میں بجلی کی بندش، چاکی واڑہ، جمعہ بلوچ روڈ، ہجرت کالونی، نیو کراچی کے علاقے بھی متاثر۔ نورتھ کراچی، کورنگی، اورنگی، سعید آباد، شیر شاہ میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے، بجلی ملتی نہیں مگر بل زیادہ آتے ہیں، شہریوں کا شکوہ۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سندھ اسمبلی پہنچ گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر ایم کیو ایم کے محمد حسین کے نقطہ اعتراض پر بات چیت۔ کل کے اجلاس میں لوڈ شیڈنگ پر قرارداد لانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ گیس بھی غائب ہے۔ دوسری جانب قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بھی مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ سمندر کنارے بسے کراچی کے شہری پیاسے، عوام کے لیے میٹھے پانی کا حصول مشکل ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں پینے کا پانی نایاب، ملیر، اورنگی ٹاؤن اور بفر زون سمیت دیگر علاقوں میں پانی غائب۔ کچھ علاقوں میں کئی ماہ سے پانی کے نل خشک، شہری مہنگے ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور۔ کہتے ہیں ہم مزید پانی نہیں خرید سکتے، درخواستوں کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ علاقہ مکینوں کا مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ۔ ملیر میں پانی بحران سنگین ہو گیا، شہریوں کا پانی کی عدم فراہمی پر صبر جواب دے گیا۔ لیاقت ٹاؤن کے مکین سڑکوں پر آ گئے، مکینوں کا ٹاؤن آفس کے باہر مظاہرہ۔ انتظامیہ کی 3 دن میں مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی، 3 دن میں پانی نہ ملا تو دوبارہ احتجاج کریں گے، شہریوں کی دھمکی۔ شہر قائد کی سڑکوں کی حالت انتہائی ابتر، ماڑی پور روڈ پر واقع بلائی گزرگاہ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے سیڑھیاں زنگ آلود ہو کر گلنے لگی۔ بلائی گزرگاہ کے عین سامنے کھلا نالا بھی شہریوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کی خستہ حالی کے باعث شہری فٹ پاتھ پر گاڑیاں چلانے پر مجبور، سڑک کو فوری تعمیر کرانے کا مطالبہ۔ کراچی میں گیس کا بحران سنگین، مختلف علاقوں میں گیس کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری۔ گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد، ملیر اور کورنگی متاثر، سوئی صدرن صارفین کو گیس کی فراہمی میں ناکام۔ ایس ایس ڈی سی حکام شکایتوں کو حل نہیں کرتے، شہری پھٹ پڑے، بولے گیس مسائل نے سکھ چین چھین لیا۔ ملیر سعود آباد میں قائم ڈسپنسری میں سہولیات کا فقدان، دوائیں بھی میسر نہیں۔ ڈسپنسری میں موجود عملے کی سٹی 21 کی ٹیم سے کلامی، صرف ایک ڈاکٹر ہے، دوائیں لکھ دیتے ہیں، اتنی مہنگی دوائیں کہاں سے خریدیں، شہریوں کا سوال۔ میئر کراچی کی زیر صدارت نون لیگ کے بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس، ڈپٹی میئر، پی پی پارلیمانی لیڈر نجمی عالم اور دیگر کی شرکت۔ یو سی چیئرمینز کی 17 جولائی کو ہونے والے اجلاس میں تعاون کی یقین دہانی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہر ضلع کا ایک فوکل پرسن مقرر کرے، تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کو بھائی بھائی بنا دیا، صوبائی وزیر ششیل میمن کی مخالفین پر تنقید، کہتے ہیں کہ ہماری بھی ہر ایک چیز کا احترام کیا جائے۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، شہر کو درپیش مسائل اب حل ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی عمر کی حد میں ہیر پھیر کا انکشاف، محکمہ خزانہ سندھ کا ٹریئری اور ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ سمیت تمام محکموں کو خطر ساتھ، عمر کی ہیر پھیر کا ریکارڈ منسوخ کرنے کی ہدایت، ملازمت دیتے وقت جو عمر ظاہر کی گئی وہی برقرار رکھی جائے۔ سپرنٹینڈنٹ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدوں پر ترقیاں، 17 گریڈ کے سپرنٹینڈنٹ کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا، عارف نجمی، سہیل نعیم، اشوک کمار، سید محمود غزنوی، جاوید احمد سومرو اور محمد سلیم کیہر شامل۔ محکمہ کالج تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
डायरेक्टर सेकेंडरी फरनाज रियाज की रिटायरमेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ईस्ट का चार्ज शहाना परवीन के सुपुर्द होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेकेंडरी ईस्ट यार मोहम्मद बालादी चार्ज छोड़ देंगे। यार मोहम्मद बालादी डायरेक्टर सेकेंडरी का चार्ज संभालेंगे। FP एरिया में गैर कानूनी तामीरात का केस हाईकोर्ट SPCA की कारकर्दगी पर बरहम। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर DG SPCA को तलब कर लिया। अदालत ने FP एरिया ब्लॉक 9 में गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दिया था। ADLC एहलकारों की मुबैना फायरिंग से शहरी की हलाकत। पुलिस एहलकारों ने मकतूल को रोकने के दौरान गोलियां मारी। अहल खाना का इल्जाम, 4 साल बाद मकतूल दुबई से कराची शादी करने आया था, मेरा घर उजाड़ दिया। मकतूल की अहलिया का हुक्काम से कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। एहलकारों की फायरिंग से शहरी जंबाक हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। SSP की यकीन दहानी। वाक़े का मुकदमा मंगोपीर थाने में दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन इंक्वायरी के खिलाफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुलाजमा का हाई कोर्ट से रुजू। 2019 में मेरी मौक्किल के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। FIA ने इल्जामात दुरुस्त न होने पर इंक्वायरी बंद कर दी। एंटी करप्शन को 90 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करना थी। 4 साल हो गए मगर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की जा रही। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चेयरमैन एंटी करप्शन, इंक्वायरी ऑफिसर को नोटिस जारी। स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस। आका सिराज दुरानी की 3 बेटियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। एहतसाब अदालत का सारा, सोनिया और शहाना दुरानी को 5-5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 1 माह में वतन वापस आकर अदालत में पेश होने की भी हिदायत। इक़दाम कत्ल का मुकदमा। पुलिस गवाहान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से गैर हाजिर। ASI समेत पुलिस एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 24 जुलाई को तमाम गवाहान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पुलिस एहलकार को गुटखा फरोशी के इल्जाम में मुअत्तल करने का केस। हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर मुनव्वर हुसैन की फौरी समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। इल्जामात और गुज़श्ता कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब। अदालत ने समाअत अगस्त तक मुलतवी कर दी। लियारी एक्सप्रेस पे तीसरे टाउन में शराब खाना चलाने के खिलाफ दरख्वास्त। मुस्लिम आबादी के अंदर शराब खाना चलाया जा रहा है, शराब खाने को फिलफौर खत्म करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। तारक रोड के मतीन प्लाजा में गैर कानूनी तमीरात का केस। प्लाजा की 5वीं मंजिल पर गैर कानूनी तमीरात की जा रही हैं। गैर कानूनी तमीरात फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। DG SPCA डिप्टी डायरेक्टर जमशेद टाउन 1 को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने फरीकैन से 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुफ्ती तकी उस्मानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। उलमा से मुआशरे की अखलाकी और मजहबी परवरिश के लिए किरदार अदा करने की अपील। मुराद अली शाह कहते हैं कि उलमा ने मजहबी और फ़िरक़ावाराना हमआहंगी के लिए बेहतरीन काम किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कराची प्रेस क्लब का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस क्लब के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। मेयर कराची बोले, सियासी कारकुन का प्रेस क्लब से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। सहाफ़ियों के मसाइल को मिल बैठ कर हल करेंगे। KMC को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। K4 वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट, इसके लिए मुख्तस किया गया बजट नाकाफी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों में वफाकी ताउन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि IT कोर्सेज से नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध के अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात लायक़े तहसीन करा। गवर्नर सिंध का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा। कामरान टेसोरी ने यूनिट की पेशा वराना महारत और इंतजामात को सराहा। गवर्नर सिंध ने दहशतगर्दों से निपटने के लिए मश्क का मुशाहिदा भी किया।
SSU के खुसूसी दस्ते ने गवर्नर सिंध को सलामी पेश की। मेहमान को एजाजी शील्ड भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुहर्रम अल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। जुलूस व मजालिस मुंतज़मीन के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी किए। गुलाम कादिर तालपुर का कहना था कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेयर कराची की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन सरगर्म। रेन इमरजेंसी के साथ साथ मुहर्रम उल हराम कॉन्टीजेंसी प्लान मुरतब। राजा रुस्तम कहते हैं कि 60 मकामात पर वार्डन तैनात हैं। अज़ादारान को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। दरे खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम सरसब्ज़ कराची मुहिम शुरू। तालिबे इल्मों ने बहरिया यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया से पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन दरे खिदमत फाउंडेशन शयान सत्ती ने कहा कि माहौल की बेहतरी के लिए 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नई गाड़ियों के खरीदारों के लिए मुश्किलात। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और कैपिटल वैल्यू टैक्स का निफाज। 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 1% टैक्स आयद होगा। 2000 से 2500 सीसी इंपोर्टेड गाड़ी पर 6% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर के लिए हुकूमत को अलग अलग स्लैब जारी। निजी बैंकों ने स्टेट बैंक के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डॉलर के मनमाने रेट लेने लगे। दरामदी गजाई अजनास के कंटेनर्स के LCs ना खोलने पर ताजिर परेशान। ताजिर काशिफ ने कहा कि दालों चने के कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे सस्ता। डॉलर 278 रुपये 57 पैसे से कम होकर 277 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता 281 रुपये का हो गया। 100 इंडेक्स में कारोबार के अख्ताम पर 359 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 45,514 पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में कमी पर मकामी मार्केट में सोना सस्ता। फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,04,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये सस्ता $1,74,879 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना $14 महंगा $1,946 फी औंस पर आ गया। 20वीं KC वेस्टबरी नेशनल सीनियर एंड जूनियर चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान जूनियर रैंकिंग में नंबर 2 के खिलाड़ी तमीर मोहम्मद खान की भी शिरकत। तमीर मोहम्मद कहते हैं कि इस तरह के इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रवां बर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तानी स्नूकर टीम खेलने भारत चाही। पाकिस्तान बिलियर्ड एसोसिएशन ने मेगा इवेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी। स्नूकर अकेडमी के लिए मेयर मुर्तज़ा वहाब से बात करेंगे। चेयरमैन PBSA आलमगीर शेख की सिटी 21 से गुफ्तगू।